Dear children, 4th class students, take out your term books and turn to page number 167. So today we are going to learn an interesting topic that is nothing but transport and communication. What is our topic today? Yes, it is transport and communication. So what do you mean by transport? Have you seen any time? సో ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే ఏంటి, అసలు ట్రాన్స్పోర్ట్స్ చూసారా? వేస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కానీ ఇవన్నీ చూసారా మీరు? సో లెట్ us discuss. So if you want to go to somewhere like Hyderabad, so how you will go? So from here you have to go to Hyderabad. So how you will go? By walk you can go? By walk you can go? No, we cannot go. So while coming to the school we can see number of vehicles, right? So we can see number of vehicles are going kada. So vehicles అనేవి మనం చాలా చూస్తూ ఉంటాం కదా. స్కూల్కి వచ్చేటప్పుడు ఏంటి, మనం బయటకు వెళ్ళినప్పుడు కానీ మన హౌస్ నుంచి బయటకు చూసినప్పుడు కానీ రోడ్ మీద చాలా వెహికల్స్ అనేవి వెళ్తూ ఉంటాయి కదా. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. ఓకే, సో ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే ఏంటి అంటే so moving from one place to another is called transport. Okay, so moving from one place to another is called transport. So look at your books. Traveling refers to the act of moving from one place to another, where we have different ways of transport. So manki transport anedi chala ways lo unnai annamata. So enti, so షార్ట్ డిస్టెన్సింగ్ కవర్ చేయడానికి ఒక ట్రాన్స్పోర్ట్ యూజ్ చేస్తాం, లాంగెస్ట్ డిస్టెన్స్ కవర్ చేయడానికి ఒక టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ యూజ్ చేస్తాం, అండ్ సో కొన్ని లాంగెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఫాస్ట్గా రీచ్ అవ్వాలి అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ యూజ్ చేస్తాం కదా. సో లోడ్స్ షిఫ్ట్ చేయడానికి ఒక ట్రాన్స్పోర్ట్ యూజ్ చేస్తాం. సో అలా మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉన్నాయి అన్నమాట. సో ఏన్షియంట్ డేస్లో ఏంటి అంటే ఎంత దూరం అయినా సో దే యూస్ టు వాక్. ఓకే, వాళ్ళు నడుస్తూ వెళ్ళిపోయేవారు అనమాట. సో యాజ్ వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ ద మోడర్న్ డేస్, సో వీ హ్యావ్ డెవలప్డ్ సో మెనీ టెక్నాలజీ కేమ్ టు అస్ కదా. చాలా టెక్నాలజీ అనేది పెరిగిపోయింది కదా. సో మనం శ్రమ పడవసరం లేకుండానే వీ కెన్ మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్, సో బై యూజింగ్ సమ్ వెహికల్స్ కదా. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో టు school, so you can come by bicycle or bike or car or bus. So అలా number of transports అనేవి మనకి ఉన్నాయి కదా. సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్, సో ఎన్ని వేస్ ఉన్నాయి ట్రాన్స్పోర్ట్లో అనేది నేర్చుకుందాం. సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ల్యాండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్. And the third one is air transport. So firstly we are discussing about transport and later we will discuss about communication. Okay, so firstly we are discussing about transport. So there are three types of transport. One is land transport, water transport, and another one is air transport. So let us discuss each and every transport. Okay, so the road transport or land transport. Road transport aina anachu leda land transport aina anachu. So ee land transport, road transport enti ante, so the vehicles which move on land. So land lo edaithe or else road meeda edaithe move avutayo a vehicles ni manam land transport or రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటాం. ఓన్లీ ల్యాండ్ మీద వెళ్తాయి అన్నమాట. సో ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ రోడ్ అండ్ ల్యాండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆర్ బైసికిల్స్. సో బైసికిల్ ఏంటి, మీ సైకిల్ ఎలా వెళ్తుంది, రోడ్డు మీదే వెళ్తుంది కదా, ల్యాండ్ మీదే వెళ్తుంది. ఆర్ ఎల్స్ ఇట్ గోస్ ఆన్ వాటర్? నో, ఓన్లీ ఆన్ ల్యాండ్. అండ్ నెక్స్ట్ కార్, బస్సెస్, ట్రక్స్, ట్రైన్స్, buses and all those things are land transport. Understood children? What do you mean by land transport? The vehicles which move on land are called land transport. Okay, the examples of land transport are bus, car, cycle, auto rickshaw. So these all are land transport. Okay, look at in your books.
Roads are the most important modes of transport. Roads can be classified as kacha and pakka roads. Kacha roads are mainly found in villages and small towns, while pakka roads are found in cities. So let us discuss about roads. Okay, so roadways అనేవి మనకి 2 types లో ఉంటాయి అన్నమాట. సో విలేజెస్ లో ఏంటి అంటే అంత టెక్నాలజీ ఉండదు అండ్ అంత డెవలప్మెంట్ ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళు ఎక్కువగా మనకి విలేజెస్లో కనిపించే రోడ్స్ ఏంటి అంటే కచ్చా రోడ్స్. సో కచ్చా రోడ్స్ ఏంటి అంటే మట్టి రోడ్లు అనమాట. సో దే ఆర్ నాట్ డెవలప్డ్ బై గవర్నమెంట్. సో అక్కడ రోడ్స్ అనేవి ప్రాపర్గా ఉండవు అనమాట. సో వైల్ వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ ద కార్ వీ కెనాట్ గో అనమాట. సో ఎందుకంటే మనకి అవి రోడ్స్ అనేవి అసలు బాగోవు అనమాట. సో కచ్చా రోడ్స్ అంటే ఏంటి, ఏమీ యూజ్ చేయకుండా అంటే రోడ్స్ ఏమీ వేయకుండా సో ఇలా మట్టి రోడ్లు ఉంటాయి అన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ కచ్చా రోడ్స్. ఓకే, సో ఇవి కచ్చా రోడ్స్ ఎక్కువ ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే సో వీ కెన్ ఫౌండ్ ఇన్ విలేజెస్. whereas coming to the pakka roads, so pakka roads are mainly found in cities. సో సిటీస్ డెవలప్మెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి సిటీస్లో ఏంటి అంటే మనకి ఇలా పక్కా రోడ్స్ అనేవి వేస్తారనమాట. సో బ్లాక్ రోడ్స్ ఉన్నాయి చూసారా, సో యూజింగ్ తార్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఇవి పక్కా రోడ్స్ అనేవి వేస్తారు. సో కమింగ్ టు ద కచ్చా రోడ్స్, హౌ దే ఆర్ మట్టి రోడ్లు అనమాట. సో పక్కా రోడ్స్. సో ఇవి ఏంటి అంటే వెహికల్స్ అనేవి చాలా స్మూత్గా ఫాస్ట్గా కూడా వెళ్ళిపోతాయి అనమాట. సో ఏమీ ఇబ్బంది ఉండదు. సో వేరస్ కమింగ్ టు ద కచ్చా రోడ్స్ వీ కెనాట్ ట్రావెల్ ప్రాపర్లీ. ఓకేనా, సో మనం ఏదైనా వెహికల్లో వెళ్ళినప్పుడు మనకి జర్నీ అంతా చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అన్నమాట. సో రోడ్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 types. సో వన్ ఈస్ పక్కా రోడ్స్ అండ్ వన్ ఈస్ కచ్చా రోడ్స్. సో కచ్చా రోడ్స్. Okay, these are the main types of pakka roads such as national highways, state highway, express highways and flyovers. So పక్కా రోడ్స్ లో ఇంకా మనకి టైప్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో వాట్ ఆర్ దోస్ టైప్స్? సో నేషనల్ హైవేస్. సో ద నేషనల్ హైవేస్ are the roads that connect every major city and the state capital of India. So national highways ఎక్కడికి కనెక్ట్ అవుతాయి అంటే మనకి సో మేజర్ సిటీస్, సో చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన సిటీస్కి మనకి నేషనల్ హైవేస్ అనేవి మనకి కనెక్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. అండ్ కమింగ్ టు ద స్టేట్ highways, so are the roads state highways are the roads that connect important towns and cities within a state. So state lo unde important cities towns ki connect avutayi anamata state highways ani. So ivi enti ante big roads anamata, chaala wide ga untayi anamata ee roads. సో ఈ రోడ్స్ ఏంటి అంటే మనకి సో ఇంపార్టెంట్ సిటీస్ని కానీ సో నేషనల్ హైవేస్ కానీ స్టేట్ హైవేస్ కానీ మనకి ఇంపార్టెంట్ సిటీస్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టౌన్స్, సో మేజర్ సిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి కనెక్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ఎక్స్ప్రెస్ వేస్. సో ఎక్స్ప్రెస్ వేస్ అంటే ఏంటి అంటే సో నెంబర్ ఆఫ్ హైవేస్ ఏంటి అంటే ఒకే ప్లేస్లో కనెక్ట్ అవ్వడాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ హైవేస్ అంటారు. సో చూడండి, ఇటు వే ఉంటుంది, ఇటు వే ఉంటుంది, ఇటు వే ఉంటుంది. సో అలా మనకి ఇలా వే ఉంటుంది. సో అన్నీ ఒకే కనెక్టింగ్ పాయింట్లో కనెక్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెస్ వే. అండ్ కమింగ్ టు ద ఫ్లైఓవర్స్. సో ఫ్లైఓవర్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సో కింద మనకి కింద మనకి రోడ్డు ఉంటుంది, ఆ రోడ్డు పైన మనకి బ్రిడ్జెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఆ రోడ్డుని స్కిప్ చేసి వేరే రూట్ వెళ్ళడానికి మనకి ఫ్లైఓవర్స్ అనేవి కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారనమాట. కింద రోడ్డు ఉంటుంది, పైన బ్రిడ్జ్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా చూసారా మీరు? సిటీస్లో ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో దోస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఫ్లైఓవర్స్. ద ఫ్లైఓవర్స్ ఆర్ ద రోడ్స్ దట్ ఆర్ బిల్ట్ ఆన్ బ్రిడ్జెస్ ఓవర్ ఎగ్జిస్టింగ్ రోడ్స్. మనకున్న రోడ్డు కాకుండా రోడ్డు పైన మనకి బ్రిడ్జ్లో వేసి ఆ బ్రిడ్జ్ మీద రోడ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. దోస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఫ్లైఓవర్స్. ఓకే, అండర్స్టూడ్ అబౌట్ పక్కా రోడ్స్. ఓకే, మూవింగ్ ఆన్ టు ద రైల్వేస్. ఓకే, సో the system of railways was introduced by the British in India. So railways ఎప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ అయినాయి అంటే సో రైల్వేస్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయినాయి అంటే సో 1853లో మనకి రైల్వేస్ అనేవి స్టార్ట్ అయ్యాయి అనమాట. 1853లో. సో ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్
ఇంట్రడ్యూస్ చేశారంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారన్నమాట. సో ద బ్రిటిష్ ఇంట్రడ్యూస్ ద రైల్వే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఓకే ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 1853. సో మనకి రైల్వేస్ అనేవి ఎప్పుడు వచ్చాయి 1853లో వచ్చాయి అన్నమాట. సో హూ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఎస్ బ్రిటిష్ ఇంట్రడ్యూస్ ద రైల్వే సిస్టమ్ ఓకే. సో ఇండియాలో మనకి 1853లో మనకి ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యాయి అన్నమాట. ద ఫస్ట్ ట్రైన్ ఇన్ ఇండియా ran between Mumbai and Thane in 1853. సో ముంబై నుంచి థానే వరకు మన ఫస్ట్ ట్రైన్ ట్రావెల్ చేసింది అనమాట. సో ముంబై టు థానే ఎక్కడి వరకు ముంబై నుంచి థానే వరకు ఫస్ట్ ట్రైన్ అనేది మూవ్ అయింది అనమాట. ఎప్పుడు 1853లో మూవ్ అయింది అనమాట. అండర్స్టూడ్ చిల్డ్రన్ ఓకే. Earlier trains used to run with the help of diesel engine. Nowadays electricity is used to run the trains. Trains carry a large number of people and goods from one place to another in less time. There are different types of train. So trains, how are trains useful? So trains are useful in many ways. So మనం goods ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి షిఫ్ట్ చేయాలన్నా ఆర్ ఎల్స్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ని లెస్ టైంలో వాళ్ళు అనుకున్న డెస్టినేషన్కి అవి రీచ్ చేస్తాయి అన్నమాట. సో ఏంటి అవి ఎస్ ట్రైన్స్. సో ట్రైన్స్ అనేవి మనకి లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ కానీ లార్జ్ గూడ్స్ కానీ సో ఎక్కువ జనాల్ని అలాగే ఎక్కువ లగేజ్ని కూడా సో ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి చేరుస్తుంది అనమాట ఓకే. నెక్స్ట్ దే ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రైన్స్. సో ట్రైన్స్ అనేవి సో ట్రైన్స్ ఎలా వెళ్తాయి అంటే ట్రైన్ గోస్ ఓన్లీ ఆన్ ట్రాక్ okay, but it is also a land transport, not water or not another one. So train is an example of land transport which can travel only on tracks okay. So train యొక్క యూజ్ ఏంటి అంటే trains can carry large number of people or large number of luggages from one place to another place. There are many types of trains. So one is passenger train, goods train and metro trains. So coming to the passenger train okay. So there are different types of trains. So one is passenger train and the next one is goods train and the third one is metro train. So passenger train, goods train and metro train. So let us discuss each and every one okay. Passenger trains are used to carry passengers to different parts of our country. So passenger trains ఏంటి అంటే ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి లేదా విదిన్ ద కంట్రీ. సో మనం యాజ్ వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ ద ఇండియా సో ఇండియాలో ఉండే స్టేట్స్ కానీ ఇండియాలో ఉండే ప్లేసెస్ కానీ మనం విజిట్ చేయాలనుకోండి వీ కెన్ గో బై ప్యాసింజర్ ట్రైన్. సో ప్యాసింజర్ ట్రైన్ అంటే ఏంటంటే సో పీపుల్ కెన్ ట్రావెల్ ఆన్ దిస్ ట్రైన్ ఓకే. సో పీపుల్ అనేవాళ్ళు ఈ ట్రైన్లో ట్రావెల్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే. కమింగ్ టు ద గూడ్స్ ట్రైన్. సో గూడ్స్ ట్రైన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సో ఇట్ కెన్ క్యారీ లోడ్స్. సో లగేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో సో మీకు ఎలా చెప్పాలి లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ లగేజెస్ని గూడ్స్ ట్రైన్ అనేవి క్యారీ చేస్తాయి అనమాట ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి. సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ షిఫ్టెడ్ టు అనదర్ village or if you are shifted to another city or town. So if you want to shift your bikes and if you want to shift your luggage so we can shift by this goods train. So మనం లగేజ్ అనేది మనం ట్రైన్లో వేసేస్తే మన బైక్స్ కానీ లేదా మన లగేజ్ ఏదైతే ఉందో అండ్ నెక్స్ట్ కోల్స్ సో ఇవన్నీ గూడ్స్ ట్రైన్లో పంపిస్తారనమాట. So and next coming to the metro trains. So what are metro trains? Metro trains
that carries passenger to different parts of the city in less time. Currently, the metro service is available in the big cities like Delhi, Kolkata, Mumbai, and Chennai. సో మెట్రో ట్రైన్స్ అంటే ఏంటి, ఆ సిటీ మాత్రమే, ఆ సిటీలో ఉన్న ప్లేసెస్కి మాత్రమే మెట్రో ట్రైన్స్ అనేవి అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఏంటి అంటే మనం బస్సెస్ కానీ కార్స్ కానీ యూజ్ చేయాల్సి లేకుండా సో మెట్రో ట్రైన్స్ ద్వారా కమింగ్ టు ద హైదరాబాద్. సో హైదరాబాద్లో నెంబర్ ఆఫ్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి కదా. సో మనకి మొన్నే ఒక 2-3 years బ్యాకే మెట్రో ట్రైన్ అనేది మనకి అవైలబిలిటీలోకి వచ్చింది కదా. సో ఏంటి అక్కడ హైదరాబాద్లో ఉండే ప్లేసెస్ని విత్ ఇన్ ద షార్ట్ పీరియడ్ ఇట్ కెన్ టేక్. సో అది మనల్ని విత్ ఇన్ ద షార్ట్ పీరియడ్ మనకి ఏ ప్లేస్లో కావాలంటే ఆ సిటీలో ఆ ప్లేస్లో మనల్ని రీచ్ చేస్తుంది కదా. సో ఏంటి అవి మెట్రో ట్రైన్స్. సో ఫాస్ట్గా వెళ్తాయి అండ్ నెక్స్ట్ ఆ సిటీలో ఉన్న ప్లేసెస్ని, ఓన్లీ ఆ సిటీలో ఉన్న ప్లేసెస్ మాత్రమే ఈ మెట్రో ట్రైన్స్ అనేవి వెళ్తాయి. సో ఈ మెట్రో ట్రైన్స్ బాగా ఫేమస్ సిటీస్లో ఉంటాయన్నమాట, బిగ్ సిటీస్లో. సో హైదరాబాద్లో ఉన్నది అండ్ నెక్స్ట్ ఢిల్లీ, కోల్కతా, ముంబై అండ్ చెన్నైలో కూడా ఈ మెట్రో ట్రైన్స్ అనేవి అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయన్నమాట. లోకల్గా తిరుగుతాయి అన్నమాట మెట్రో ట్రైన్స్ అనేవి. సో అండర్స్టూడ్ అబౌట్ రైల్వేస్. సో ప్యాసింజర్ ట్రైన్స్ అంటే ఏంటి, ఓన్లీ పీపుల్ని క్యారీ చేస్తుంది అనమాట ప్యాసింజర్ ట్రైన్. అండ్ కమింగ్ టు ద గూడ్స్ ట్రైన్, ఓన్లీ గూడ్స్ అంటే లగేజెస్ని క్యారీ చేస్తుంది అనమాట. అండ్ కమింగ్ టు ద మెట్రో ట్రైన్, పీపుల్ని క్యారీ చేస్తుంది, ఓన్లీ ఆ లోకల్గా మాత్రమే ఆ మెట్రో ట్రైన్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి అన్నమాట. అండర్స్టూడ్ అబౌట్ రైల్వేస్ చిల్డ్రన్. అండ్ కమింగ్ టు ద వాటర్ బాడీస్. సో waterways. So water transport, coming to the water transport, it is a very cheapest transport అన్నమాట. వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది చాలా చీపెస్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్. సో ఎందుకని అంటే చాలా తక్కువ మనీతో మనం ట్రావెల్ చేయవచ్చు అన్నమాట. యాజ్ వెల్ యాజ్ చాలా స్లోగా కూడా ఉంటుందన్నమాట. సో స్లోగా ట్రావెల్ అవుతుంది అనమాట వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది. So the water transport such as seas, rivers and lakes over which means of water transport can travel are called water transport. The vehicles which go on water, so sealo gaani, oceans lo gaani, rivers lo gaani, lakes lo gaani move ayye vehicles ni emantam manam water transport antam annamata. And the next, waterways are two types. So waterways are two types. So one is inland waterways and oceanic waterways. So what is the difference of inland and oceanic? So inland అంటే విత్ ఇన్ ద కంట్రీనే మనకి ఆ షిప్స్ అనేవి లేదా ఆ వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది మనకి మూవ్ అవుతాయి. ఓకే. అండ్ కమింగ్ టు ద ఓషనిక్. సో ఓషనిక్ ఏంటంటే అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీస్ ఆ షిప్స్ కానీ ఆ వాటర్ వెహికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనకి అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీ ట్రావెల్ చేస్తాయి అన్నమాట. సో అండర్స్టూడ్. సో వాటర్ వేస్లో టూ టైప్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఒకటి ఇన్లాండ్ అండ్ ఒకటి ఓషనిక్. సో ఇన్లాండ్ అంటే విత్ ఇన్ ద కంట్రీయే మూవ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో విత్ ఇన్ ద కంట్రీయే ట్రావెల్ అవుతాయి. అండ్ కమింగ్ టు ద ఓషనిక్, సో ఇట్ కెన్ ట్రావెల్ టు ద అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీస్ అనమాట. వేరే కంట్రీస్ కూడా ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటాయి. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ waterways. So waterways are the slowest and the cheapest modes of transport in India. Waterways play a vital role in carrying out international trade, that is import and export. So ఎక్కువ వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే, సో మన ట్రేడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లైక్ మన గూడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం కానీ వేరే కంట్రీ నుంచి తీసుకురావడం కానీ అండ్ నెక్స్ట్ మన కంట్రీ నుంచి వేరే కంట్రీకి షిప్ చేయాలన్నా కానీ పంపించాలన్నా కానీ మనం ఎక్కువ వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. వాటికి బాగా ఫేమస్ అన్నమాట వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది. ఓకేనా. సో ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలన్నా అండ్ ఇంపోర్ట్ వేరే కంట్రీ నుంచి మన కంట్రీకి వేరే కంట్రీ గూడ్స్ తీసుకురావాలన్నా ఇవన్నిటికి మనకి వాటర్ వేస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ boats and ships are the most popular means of water transport in India. Boats are used for traveling short distance. Ships are used for traveling long distance. Ships can be categorized as బోట్స్ అనేవి ఏంటి ఆ లోకల్లో మాత్రమే
సో ఇప్పుడు ఈ మెట్రో ట్రైన్ ఉంది, ఆ మెట్రో ట్రైన్ ఏంటి ఆ లోకల్లో తిరగడానికి యూజ్ అవుతుంది కదా. వేరే బోట్స్ కూడా అంతే అనమాట. సో షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్కి కవర్ చేయాలి అంటే మనం బోట్స్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో విత్ బోట్స్ వీ కెన్ ట్రావెల్ ఓన్లీ షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్. వేరేస్ కమింగ్ టు ద షిప్స్, సో త్రూ షిప్స్ వీ కెన్ కవర్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ అనమాట. సో షిప్స్ అనేవి లాంగర్ డిస్టెన్స్ని కవర్ చేస్తుంది అనమాట. సో లాంగర్ డిస్టెన్స్ని మనం ట్రావెల్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక షిప్స్ యూజ్ చేసి మనం ట్రావెల్ చేయవచ్చు అనమాట. సో షిప్స్ అనేవి ఇలా కేటగరైజ్ అయ్యి ఉన్నారనమాట. సో 3 టైప్స్లో షిప్స్ అనేవి మనకి కేటగరైజ్ అయ్యి ఉన్నాయి. సో వాట్ ఆర్ దోస్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ షిప్స్ ఆర్ ది? ప్యాసింజర్ షిప్స్. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, ప్యాసింజర్ షిప్స్ అంటే ఏంటి అంటే, సో ప్యాసింజర్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. సో మనుషుల్ని ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి ట్రావెల్ చేసేదాన్ని ప్యాసింజర్ షిప్స్ అంటారు అన్నమాట. ఓకే, ఓన్లీ పీపుల్ కెన్ ట్రావెల్ ఇన్ ద షిప్స్. And coming to the cargo ships is nothing but లోడ్స్ని, ఓకేనా, లగేజెస్ని ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేదాన్ని కార్గో షిప్స్ అంటాం అనమాట. అండ్ కమింగ్ టు ద ట్యాంకర్ షిప్స్. సో ట్యాంకర్ షిప్స్ is nothing but it carries petroleum and oil from one place to another. సో లిక్విడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి పంపించడానికి ట్యాంకర్ షిప్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం మనం. దిస్ ఈస్ ద కార్గో షిప్ అండ్ దిస్ ఈస్ ట్యాంకర్ షిప్ and this is passenger ship. So in this ship we can only travel people can only travel here. So here the liquids will travel, here the luggage. Okay, understood children? And coming to the airways. So airways are the very expensive transport. So air transport అనేది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ ఫాస్టెస్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనమాట. వితిన్ సెకండ్స్లో వితిన్ అవర్స్లో మనం వేరే కంట్రీస్ కూడా రీచ్ అవుతాం. చాలా ఫాస్టెస్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పెన్సివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనమాట ఎయిర్వేస్ అనేది. సో ఎందుకు అంటే, look at your books. The means of air transport are used to carry people and goods from one place to another in very less time. It is the fastest and the most expensive means of transport. Airlines are of 2 types, domestic and international. Domestic airlines are used to carry people and goods from one place to another within a country. International airlines are used to carry people and goods from one country to another country. So airways అనేవి ఏంటి అంటే ఫాస్టెస్ట్ అండ్ ఎక్స్పెన్సివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అన్నమాట. సో ఇట్ కెన్ ఆల్సో క్యారీ పీపుల్ అండ్ ఇట్ కెన్ ఆల్సో క్యారీ గూడ్స్. లగేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా ఒక కంట్రీ నుంచి ఇంకో కంట్రీకి కూడా మనం షిఫ్ట్ చేయవచ్చు అనమాట. సో ఎయిర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే లాంగెస్ట్ డిస్టెన్స్ని మనం విదిన్ ద షార్ట్ పీరియడ్ వీ కెన్ ట్రావెల్ అనమాట. సో సపోజ్ మనం ట్రైన్లో వెళ్ళామనుకోండి 2 days 3 days అలా పట్టచ్చు. సో అలా వేరే కంట్రీ వెళ్ళాలి అంటే, సో కమింగ్ టు ద ఎయిర్ ట్రాన్స్పోర్ట్. సో ఎయిర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వల్ల ఏంటి అంటే వితిన్ అవర్స్ వీ కెన్ గో టు అనదర్ కంట్రీ అనమాట. సో ఎయిర్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో కూడా 2 types ఉన్నాయన్నమాట. వన్ ఈజ్ డొమెస్టిక్ అండ్ వన్ ఈజ్ ఇంటర్నేషనల్. సో డొమెస్టిక్ అంటే వితిన్ ద కంట్రీ ఇట్ ట్రావెల్స్. సో ఎయిర్ ట్రాన్స్పోర్ట్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అంటే హెలికాప్టర్, ఏరోప్లేన్, జెట్స్, రాకెట్స్, ఇవన్నీ ఎయిర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనమాట. సో విచ్ గోస్ ఆన్ ఓన్లీ ఆన్ స్కైలో వెళ్ళేవి లేదా ఎయిర్లో వెళ్ళేవి ఎయిర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనమాట. సో ఎయిర్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో ఏంటి అంటే 2 types ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ డొమెస్టిక్ అండ్ వన్ ఈజ్ ఇంటర్నేషనల్. సో డొమెస్టిక్ అంటే ఏంటి అంటే వితిన్ ద కంట్రీలో వేరే ప్లేసెస్కి వేరే స్టేట్స్కి ట్రావెల్ చేయడానికి డొమెస్టిక్ ఫ్లైట్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం. అండ్ కమింగ్ టు ద ఇంటర్నేషనల్. సో ఇంటర్నేషనల్ అంటే ఈ కంట్రీ నుంచి వేరే కంట్రీస్కి వెళ్ళాలి అంటే ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్స్ యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ transport. Okay, tomorrow we'll discuss about communication. Okay, hope you understood this video. Thank you. Have a nice day, children.